السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج جمعے کا دن ہے، تو جمعے کی نماز میں پڑھ کے آ چکا ہوں اور اس کے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو آخری جمعۃ الوداع تھا آج اور عید بہت قریب ہے، تو میں نے سوچا کہ عید کی نماز کا طریقہ بھی لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور سنت طریقہ کیا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو حناف کے درمیان جو موقف ملتا ہے وہ 6 تکبیروں کے ساتھ جو ہے نماز پڑھاتے ہیں عید کی۔ تو اور قرآن و حدیث سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے نماز عید کا طریقہ کیا ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز عید پڑھا کرتے تھے، تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء کرام سے جانیں گے۔ سب سے پہلے کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، ان ہائی لائٹس کے بعد موقف کی طرف چلیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ عید کی نماز کا طریقہ حنفی فقہ کے مطابق اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے۔ دیکھیے 12 تکبیرات کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ پوری صحیح حدیث ہے کہ آپ 12 تکبیرات، 6 کے لیے کوئی روایت مجھے نہیں ملی۔ 12 تکبیرات کا طریقہ یہ نماز کا کہ سب سے پہلے جو انسان جو اللہ اکبر کہیں گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھے گا اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 7 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، چاہے تو ہاتھ اٹھائے چاہے تو ہاتھ رکھے، بندے رکھے، دونوں بھی اللہ اکبر 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 کریں گے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری۔ دوستو آپ نے ہائی لائٹس دیکھ لی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو عید کی نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا اور نماز اور سنت طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا، تو سنت طریقہ آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو سیکھیں، اور عید ویسے آنے والی ہے تو اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھیں نماز کی، تاکہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ مل سکے، اس کا ثواب مل سکے۔ تو چلتے ہیں آگے موقف کی طرف۔ سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف لیں گے اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ حنفی فقہ کے مطابق، حنفی فقہ کے مطابق یعنی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، حناف کے مطابق یہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، تو سنتے ہیں آگے۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے۔ اور نیت بھی سکھا رہے ہیں آپ کو زبان سے کرنا، جبکہ نیت جو ہے دل کا ارادہ ہے۔ آپ نے حدیثیں پڑھی ہوں گی، بہرحال یہ مطلب شروع سے یہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں کہ آپ نے نیت زبان سے کرنی ہے، جبکہ نماز تو آپ عربی میں پڑھ لیں اور نیت آپ اردو میں کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے سنتے ہیں۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے۔ اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہاتھ آپ نے اٹھانے ہیں تو آپ کندھے تک اٹھائیں گے، تو یعنی کہ آپ کے ہاتھ جو ہے انگلیاں آپ کی کانوں تک پہنچیں گی۔ کانوں کی لو کو چھونا، اس کی کوئی حدیث ملتی نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ناف کے نیچے باندھیں، تو حدیث کے مطابق جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ صدری کا حکم ہے، سینے پہ باندھنا ہے آپ نے، ناف کے نیچے نہیں۔ ناف یہ جو آپ کا حصہ ہے، یہ کھڈا جو ہے یہاں سے لے کے ناف کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ صدر کہلاتا ہے، تو اس کے درمیان میں آپ کہیں بھی ہاتھ باندھ لیں، لیکن ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے کا کوئی حکم نہیں ملتا ہے کہ اس طرح باندھنا ہے آپ نے۔ بہرحال آگے سنتے ہیں۔ اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے۔ اب یہاں پہ رفع دین تو عید کی نماز میں تو ثابت ہے، وہاں تو منسوخ ہو گئی نمازوں کے اندر، لیکن عید کی نماز کے اندر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رفع دین آپ ہاتھ اٹھانے ہیں آپ نے، پھر باندھنے، پھر ہاتھ اٹھانے پھر باندھنے، یعنی یہاں پر رفع دین موجود ہے، لیکن باقی نمازوں میں جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ بہرحال آگے سنتے ہیں۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد
दूसरी और तीसरी तकबीर में लटकाइए और चौथी में हाथ बांध लीजिए। इसको यूं याद रखिए कि जहां क़याम में यानी खड़े खड़े तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांधने हैं, और जहां नहीं पढ़ना वहां हाथ लटकाने हैं। फिर इमाम तअव्वुज़ और तस्मीया यानी अऊज़ और बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़कर अल्हम्द शरीफ और सूरा जहर यानी बुलंद आवाज के साथ पढ़े। फिर रुकू करे। फिर दूसरी रकअत में पहले अल्हम्द शरीफ और सूरा जहर के साथ यानी बुलंद आवाज के साथ पढ़े। फिर 3 बार कान तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहे। इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो सब मुक्तदी भी कानों ये 3 बार कान तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहें और हाथ ना बांधे। और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं और कायदे के मुताबिक नमाज मुकम्मल कर लें। हर 2 तकबीरों के दरमियान 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार चुप खड़ा रहना है। हजरत सैयदना बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन, जो रमजान शरीफ के बाद आती ईद वो ईद उल फित्र कहलाती है। ईद उल फित्र के दिन कुछ खा कर नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे और ईद अज़हा यानी बकरीद के रोज नहीं खाते थे जब तक नमाज से फारिग न हो जाते। और बुखारी की रिवायत हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से है कि ईद उल फित्र के दिन तशरीफ न ले जाते जब तक चंद खजूरें न खा लेते, और वो ताक होती यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह ताक, शायद ओड, हाँ ओड होती। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद को यानी नमाज ईद के लिए एक रास्ते से तशरीफ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ लाते, रास्ता बदल कर। सो दोस्तों, आपने मदनी चैनल यानी इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। इस हवाले से उन्होंने फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक आपको नमाज का तरीका बता दिया, जबकि चारों इमामों में यही है, उनकी कौल यही है, चारों इमामों का कौल यही है कि कोई भी बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ टकराए तो मेरी बात मत यानी कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ टकराए तो उसको दीवार पे दे मारो, यानी कुरान और हदीस को पकड़ लो और मेरी बात को छोड़ दो। चारों इमामों का यही कौल है कि जो भी बात मेरे कौल से टकराए यानी कोई भी कुरान और हदीस से टकराए मेरा कौल, उसको दीवार पे दे मारो, और यानी मकसद यही है कि उसको छोड़ दो, कुरान और हदीस को पकड़ लो। तो ये बहरहाल ये इस चीज़ पे अमल नहीं करते। आगे चलते हैं, आगे एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। हमारी उम्र 50 साल है, जब से आज तक मतलब 6 तकबीरों का अमल करें या पढ़ते हैं, आपसे मालूम हुआ कि 12 तकबीरात करना चाहिए, तो किस तरह करना चाहिए 12 तकबीरात? देखिए, 12 तकबीरात कहना ये सुन्नत से साबित है, ये पूरी सही हदीस है कि आप 12 तकबीरात, 6 के लिए कोई रिवायत मुझे नहीं मिली। 12 तकबीरात का तरीका ये नमाज का कि सबसे पहले जो इंसान जो अल्लाह अकबर कहेगा, अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांधेगा, सना पढ़ेगा और सूरह फातिहा से पहले फिर 7 मरतबा तकबीरात होंगी। चाहे तो हाथ उठाए, चाहे तो हाथ रखे, बंदे रखे, दोनों भी अल्लाह अकबर 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 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाथ बांधेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा ज़मीन सूरा, फिर उसके बाद दूसरी रकात में खड़ा होगा। दूसरी रकात में खड़ा होते ही अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह 5 बार होगा, और फिर उसके बाद बाकी का मामला चलेगा। जो खड़े थे अल्लाह अकबर 1 हो गया, फिर 5 करेगा, फिर हाथ बांधेगा, फिर सूरह फातिहा ज़मीन सूरा, और उसके बाद ये है उसका तरीका। याद रखिए 2 तकबीरात में। अब जो मामला चल रहा है 6 तकबीरात का, देखिए सबसे पहले तो तकबीरात सुन्नत है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी छूटने से नमाज में फर्क नहीं आएगा, और इनके कम ज्यादा होने से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे नमाज में फर्क नहीं आएगा। तो लिहाजा आपने जो किया इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला देखने वाला है। अगर आपको अब पता चल गया आप कर सकते तो करें, लेकिन जहाँ इज्तिमाइयत का मामला था और इमाम वो तरीके पे है तो मैं भी उसके पीछे चलूंगा, तो जाहिर से मैं भी 6 तकबीरात ही करता हूँ, चूंकि सुन्नत है और ईदगाह में नमाज पढ़ना मौक़िदा है, सुन्नत है, और मुसलमानों की इज्तिमाइयत के साथ रहना ये हम पर वाजिब है।
इज्तिमाइयत से मुराद हमारी जमात की इज्तिमाइयत नहीं, उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाइयत, और उसके साथ हम बिल्कुल रहेंगे हर बार, ठीक है। तो लिहाजा छूट जाने से इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर उलमा की इल्मी चूक है तो इंशाल्लाह अजीज उसका फायदा भी होता है, वो मसला नहीं। लेकिन जहाँ 12 होती है बिल्कुल 12 करे, जहाँ लोग इल्म है वो कोशिश करे कि तकबीरात को बढ़ा दे और उसको 12 ही रहने दे। और अगर आपने 6 से पढ़ी तो अल्लाह से बहरहाल अब आपको पता चल गया, सही चीज़ पे आप अमल करें, और इंशाल्लाह अजीज अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखेंगे इस मामले में, और चूंकि ये सुन्नत है इंशाल्लाह नमाज में इससे कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों आपने एडवोकेट फैज सईद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि तकबीरों से नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सुन्नत अमल है, और इसको अगर कोई अगर हनाफ की दरमियान मतलब कोई नमाज़ पढ़ता आ रहा है शुरू से, जैसे होता है हनाफ की मस्जिद में यानी देवबंदियों की मस्जिद में या बरेलवियों की मस्जिद के साथ जो है ईदगाह में नमाज़ पढ़ता आ रहा है, तो वो इज्तिमाई तौर पे बात है, तो उसमें कोई नमाज पे उसकी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही मामला है कि सुन्नत अमल छूट जाएगा, लेकिन ये कि नमाज में उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसको ये मालूम हो चुका है वो इस पे ज़रूर अमल कर सकता है। तो आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। अब आ रहे हैं आप नमाज ईदैन के तरीके, तो वो तो होती 2 रकअत है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र हो, 2 रकअतें होती हैं, और उसमें 12 तकबीरात होती हैं, जो अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, अल-मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है कि 7 तकबीरात सूरतुल फातिहा से पहले पहली रकअत में, और 5 तकबीरात सूरतुल फातिहा से पहले दूसरी रकअत। ये तरीका है। और अगर कोई भूल जाए तो रुकू के बाद भी कर सकता है। उसमें तरीका यही है कि अल्लाह अकबर कह के आप नमाज शुरू करेंगे। अगर आपने वदुल यदैन किया है तो आप जब तकबीरात कहेंगे अल्लाहु अकबर तो दोबारा हाथ बांधेंगे। अगर आप इरसालुल यदैन कर रहे हैं तो अल्लाहु अकबर यूं 7 तकबीरात को आप पूरा करेंगे। और उसके बाद यानी सलाह पढ़ने के बाद 7 तकबीरात, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के इमाम ने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, आपने सुननी है। और दूसरी रकअत में इमाम जब सूरतुल फातिहा शुरू करने लगेगा उससे पहले वो तकबीरात कहता है। अगर कोई पहले में भूल गया हुआ है तो दूसरे में 12 पूरी कर लेगी, यानी ये ज़ाहिर तकबीरात ही हैं, सुन्नत अफजल अमल है। तो ईद की नमाज के अंदर ये एक मेन चीज है। और ईद की नमाज जुम्मे की तरह दिन की नमाज होने के बावजूद जाहरी नमाज है। वैसे दिन की जितनी नमाजें हैं वो सिरन है, चाहे जोर ऐसा है। जुम्मे की बुलंद आवाज से होती है, और ईद की भी अगरचे दिन की नमाज है लेकिन वो जाहरन पढ़ी जाती है। और दूसरा फर्क ये है कि जुम्मे में खुतबा पहले होता है, नमाज बाद में, और ईदैन के अंदर क्या होता है, नमाज पहले खुतबा बाद। बिल्कुल। बाकी वो आले उमैया ने पहले शुरू करवा दिया था, क्योंकि बाद में हजरत अली के ऊपर मोलामते करते थे, तो जाहिर सामने तो साहबा बैठे थे तकबीरों में बांधने। यार मैंने बताया कि अगर इरसालुल यदैन कर रहे हैं तो इरसालुल यदैन करेंगे, अगर वदुल यदैन करना है वदुल यदैन, छोड़ना नहीं है। अरबी छोड़ते हैं, मुझे पता है। हाँ, वो मैंने क्लियर कर दिया क्या करना है, इसलिए है तो उसको मजीद क्लियर करते हैं। तो ईद की नमाज के अंदर हमारे हनफी भाइयों के अंदर ये चीज मौजूद है कि वो इरसालुल यदैन करते हैं, और आखिरी दफा जब वो तकबीर कहते हैं, वो 12 तकबीरें तो कहते हैं भी नहीं, और 6 तकबीरें कहते हैं, तो उसको बांधते हैं। तो ठीक है यार, किसी बहाने चलो साल बाद यार रफा दैन कर रहे करन दो। शुक्र है कि वो जो घोड़ों की दुमों वाला उन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ था, और वो कहते थे वो भूत रख के आते थे, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। रफुल दैन नमाज का सुकून बर्बाद करता है। तो जे साल बाद वो सुकून वाली नमाज भी बेसुकूनी कर लगे ना, यानी सुन्नत के मुताबिक अमल करने ही लगे, तो करने थे यार, बांधना करा दियो कि रफुल दैन होना था। ईद कायम है तो उनकी डॉक्ट्रिन खत्म है। वो कहते हैं नमाज के सुकून को बर्बाद करता है तो फिर हर रफुल दैन करेगा। वो कहते हैं बस पहला ठीक है, उसके बाद जो है वो बर्बाद करता है। तो वो कुनूते वित्र वाला भी रफुल दैन करते हैं, उनको करते थे, हम भी करते हैं। तो मैं बता रहा था कि ईद की नमाज का जो पहला खुतबा है उन्होंने शुरू इसलिए कराया कि बाद में तो ये भेजते थे लानते, तो लोग भेजते थे इनको लानते, ठीक है। और मैंने ये बुखारी मुस्लिम से साबित की है ये क्या सिलसिला शुरू हुआ। तो करबला हर जगह आएगी, ये आपने याद रखना है, करबला से आपकी जान नहीं छूटनी, ठीक है। तो ये हो गया जनाब ईदैन का तरीका, दोनों ईद की नमाजों का यही तरीका है। और नीयत सबके लिए वही ज़हन में हासिल करनी है। लोग नीयत याद करा रहे होते हैं कि जनाब याद कर लो है करनी। बाकी जो ईद की तकबीरात हैं वो तो बताने की जरूरत नहीं है। सूरतुल फातिहा से पहले आपने हर दफा अल्लाहु अकबर कहना है। तो सालुल यदैन कर रहे हैं तो हाथ छोड़ देने हैं। अगर वदुल यदैन से नमाज पढ़ रहे हैं तो हर तकबीर के बाद आपने हाथ बांधने।
اور یہ جو 7 تکبیریں جب ہو جائیں گی، پہلی تو نماز سٹارٹ کرنے والی ہے کہ 8ویں تکبیر وہ بن رہی ہوگی جس میں آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، کیونکہ 7 پہلی میں جو ہیں وہ زائد ہیں اور 5 دوسری کے اندر زائد ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، جو ائمہ حضرات ہیں نا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہا کریں، کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا، اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام سے آگے نکل گیا نا۔ درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلے، اب کئی امام جنازے میں، عیدین میں، عام نمازوں میں تو نہیں، زیادہ جنازے میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اللہ اکبر، اب نیچے جو بیچارہ شروع کرتا ہے، عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا، وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے رواں پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں، تو پھر میں اللہ اکبر سے پڑھوں۔ تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں، اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگ کے سانس پھوٹ جائیں، یا ان کو ایجوکیٹ کریں۔ اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھے تو پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے کہ چلو آ ہی جائے گی جی آواز، تو اب تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہے۔ اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے آ رہی ہو؟ جی سنت ہے، جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ ابو داؤد میں بعض حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، تو یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں خدا دا ناجے حنفی سال بعد کرنے لگے جو بھی چھڑانے لگے، کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ رفع الیدین تو الموجب الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اسی لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ نیکیاں ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں، تو رفع الیدین کریں جی، وتر میں بھی کریں، عام حالت میں بھی کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفع الیدین کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اونچی کہنے والے رفع الیدین والے نہ ملے۔ انقلاب تو آیا نا جی، صدا تو جھوم رہی ہے طرف سے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم۔ سو دوستوں سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکے۔ تو جو عید کا نماز کا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور طریقہ یہی ہے کہ حنفیوں کی جیسا ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تکبیریں جو ہے وہ 6 کرتے ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں وہ ہیں 12 تکبیریں، اور پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد جو تکبیر ہوں گی وہ 7 ہوں گی، اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے فاتحہ سے پہلے یعنی دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی 5 تکبیریں ہوں گی۔ بس یہ سنت سے ثابت ہیں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایسے علاقے میں یا ایسے جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں آپ کے علاقے میں حنفیوں کی مسجد موجود ہے تو وہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بس یہی ہے کہ آپ سنت آپ سے یہ چھوٹے گی، باقی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ سنت عمل ہے تو فرض نہیں ہے جس سے آپ کی نماز جو ہے صحیح طریقے سے کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ تو سنت عمل ہے، اس میں جو ہے آپ کر لیں گے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہے، ثواب ہے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو